باران رحمت آج نیوز کی ساری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صوبیہ نے جو ہے وہ بنا لیا ہوگا جو ڈرنک تھی. بالکل بنا لیا. صوبیہ تیار ہو گئی جی آپ کی ڈرنک؟ بالکل تیار ہے. بالکل تیار ہو گئی ہے اور سینڈوچ تیار ہوئے ہیں جی. اور دیکھتے ہیں جی ڈرنک. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو آپ نے سلائس رکھے ہوئے یہ اس کے اوپر یہ جو چنکس ہیں ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ پیتے ہوئے آپ کے منہ میں آئیں. پوری تیاری کی ہوئی ہے جی. اور بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک تو یہ جھٹپٹ ریسیپیز ہیں اور اب تک جتنے بھی ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں وہ بڑی مزے کی ہوتی ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ڈرنک بھی تیار ہو گئی ہے, سینڈوچ بھی تیار ہو گئے اور صرف ٹماٹر اور پیاز کے سینڈوچ ہیں. کیا بات ہے. اچھا صوبیہ مجھے یہ بتائیں آپ میں ہے برداشت؟ مطلب یہ ہو سے لگ رہا ہے کہ نہیں ہے ایک لمٹ. اچھا آپ بھی کیونکہ ابھی ینگسٹر ہیں ماشاءاللہ, تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان میں برداشت کی کمی ہو گئی ہے کہ ایک بات اگر کسی بڑے نے بول دی تو اس کو ٹھک سے جواب دینا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ نہیں ایکچولی ٹھک سے جواب نہیں دیتے ہیں, بٹ ایک بات اگر بار 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 بولی جاتی ہے اور امپلیمنٹ کا ٹائم نہیں دیا جاتا تو پھر ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم دے دیں. تھوڑا ٹائم دے دیں. اچھا ویسے وجہ کیا ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو ہمارے نئے آ رہی ہے ہماری یوتھ اس میں برداشت کی کمی ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے ہم بھی دیکھ رہے, تو وجہ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں ہے؟ آئی ڈونٹ نو. کسی کو پڑھائی کی ٹینشن ہوتی ہے, کسی کو آج کل ینگ جنریشن ہے تو تھوڑی بلنگ ہوتی ہے, اسکولز میں ہوتی ہے, کالجز میں ہوتی ہے, تو بڑا ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہم گھر پہ آتے ہیں پھر اماں بھی بول رہی ہوتی ہیں یہ کیا کر رہی ہو, پھر ہم ساری فرسٹریشن جو ہے اسکول کالج کی وہ گھر کے شیر اس کو ہم کہتے ہیں, گھر کے شیر ہیں جی. چلیں جی یہ ہے بتائیے چلا کہ ہمیں کیوں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر کیوں غصہ آ رہا ہے کہ کہیں بلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن غصے پہ جو ہے وہ قابو رکھنا چاہیے. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آج سید جہاں ہماری نشست میں پہلی دفعہ آئے تھے تو ہم نے کہا جب پہلی دفعہ آئے اور ان سے ہم دوسری بھی نعت شریف سنیں تو آپ سے درخواست کریں گے کہ ایک بار پھر اپنی خوبصورت آواز میں نعت شریف پیش کیجیے. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار, آپ ہی کو
اللہ جازب بہت خوب. جازب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو نعت خوانی کرتے ہوئے؟ الحمدللہ 10 سال کی عمر سے, بچپن سے پڑھ. تو ابھی آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری ابھی 26. 26. ابھی بھی آپ چھوٹے لگتے ہیں, 26 کے نہیں لگتے. اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کی آواز کے ساتھ جو آپ کی ایکسپریشنز ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ کے ایکسپریشن بہت خوبصورت ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے بہت نام کمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کی جو جائز خواہشات ہیں وہ پوری کرے. آمین آمین. جزاک اللہ, تھینک یو. جی یہی یہ سارے ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں, سب مل کے جو ہے ہماری اس نشست کو خوبصورت بناتے ہیں. مفتی صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, ان سب کے, ہمارے کیمرہ مینز, ڈائریکٹرز, سب کی کوشش ہوتی ہے ایک نشست کو خوبصورت بنانے میں. بڑا ایک رول ہوتا ہے, بہت اس کی پلاننگز ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں پوری کرے. کرونا وائرس سے جو ہے سب کو نجات ملے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, اور اس وقت میں لوگ کہتے ہیں جی ریمیڈی جاننا چاہتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ کچن سے ریمیڈی دیتے ہیں, لوگوں نے ہر سال سنتے ہیں. کرونا وائرس کی حفاظت کے لیے ہے جس سے امیون سسٹم کچھ ہمارا صحیح ہو, کچھ ہے اس کے ریمیڈی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل شریف بھائی, کیوں نہیں ہے, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں, اور اس رحمتوں اور برکتوں والا جو وقت ہے رمضان الکریم کا, اور اس میں باران رحمت میں ہم سب موجود ہیں, تو میں اس پروگرام کے توسط سے میں اپیل کروں گا ان تمام اداروں کو جو اس کرونا وائرس کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں, پورے ورلڈ میں تقریباً جو میڈیکل سائنس ہے اس کے علاج کو دریافت کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, تو پھر کیوں نہ الٹرنیٹیو جتنے بھی طریقہ علاج ہیں, اس میں ہومیو ہے, آیورویدک ہے, اور سب سے بڑا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے, اس میں ہم کیوں نہیں تلاش کر رہے ہیں؟ تو امیون سسٹم کو تیز کرنے کا بالکل کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور اس میں بہترین ہے کلونجی. آپ کلونجی لیں, 8 سے 10 دانے, ٹھیک ہے, بہت, یعنی کہ ایک چٹکی, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو جو سحر کا ٹائم ہے, سحری کا ٹائم ہے, اس وقت آپ اس کو پانی کے ساتھ لے لیں, اور 8 سے 10 پتے, یا اگر 5 پتے نیم کے ملتے ہیں آپ کو تو ان کو دھو کے صاف کر لیں, پاک کر لیں, اور ایک گلاس پانی کے اندر اس کو رکھ دیں, اور جب آپ افطار کے لیے بیٹھے تو افطار کرنے کے بعد وہ پانی پی لیں آپ. تو اس سے کیا ہوگا کہ امیون سسٹم بھی آپ کا بہتر ہوتا ہے, قوت مدافعت بھی بہتر ہو جائے گی, اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ موت کے علاوہ کلونجی میں تمام امراض کا علاج موجود ہے. بالکل جی, ان تمام چیزوں کو استعمال کریں. اس کے علاوہ ایک پرابلم اور آتی ہے, کیونکہ آپ گرمیاں ہیں بہت, اور گرمی کے روزے میں عموماً جو ہے پیاس کی شدت بہت جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دہ ہوتی ہے, تو پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے سحری میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم استعمال کر سکیں؟ جی بالکل الحمدللہ. آج جب چونکہ گرمیوں میں رمضان آ رہے ہیں, ہم سال 2 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ گرمیاں شدید ہوتی ہیں اور رمضان ہوتے ہیں, الحمدللہ یہاں بھی وہ صبر کا اور استقامت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پورے پاکستان پہ اپنا کرم خاص فرمائے. چھوٹی الائچی کچن میں موجود ہوتی ہے, بالکل, اور ہوم ریمیڈی, جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم آپ کو کچن سے ریمیڈیاں بتاتے ہیں, تو آسان طریقہ علاج ہے اور جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے. تو چھوٹی الائچی جو ہوتی ہے, سبز الائچی, وہ آپ لے لیں 12 عدد, اور 1 گلاس پانی لے لیں, ٹھیک ہے, اس کو اتنا پکا لیں کہ پانی آدھا گلاس رہ جائے, یعنی قہوہ بن جائے, اس کا قہوہ جب بن جائے گا وہ آپ پی لیں. تو کیا ہوگا کہ اگر آپ نے سحری میں ہی پی لیا تو پورے دن پیاس کی شدت نہیں ہوگی, ماشاءاللہ, ہونٹوں پہ جو سفید ایک لیئر آ جاتی ہے وہ نہیں جمے گی, چہرے پہ گالوں کے اوپر جو ایک عجیب خشکی سی آ جاتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ طبیعت میں جھنجھلاہٹ نہیں ہوگی. اچھا مجھے ایک بات بتائے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ تربوز جو ہوتا ہے جس کا بھی شربت بنا ہے, کیا اس کی وجہ سے ہیضہ بھی ہوتا ہے؟ مطلب میں کنفرم نہیں ہوں, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دراصل ہیضہ اس سے کچھ ریلیٹڈ ہے؟ جی ہاں بالکل ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ عموماً جو دیکھا جاتا ہے, آج کل تو نہیں کہہ سکتا میں, کہ مارکیٹوں میں تربوز جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں, نہ وہ کھول کے دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کاٹ کے رکھ دیتے ہیں, جی بھائی سرخ ہے, وہ ایک تو سرخ ہے, باقی جو کٹے ہوئے نہیں ہیں وہ تو پتہ نہیں. اور کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سرخ تربوزوں کو کاٹ کر اس میں کلر ملا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اور سرخ ہو جائے. بالکل, اچھا, اور اس کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں, تو کتنے جراثیم اس پہ بیٹھے ہوں گے, پھر وہ پلیٹوں میں کاٹ کے دے دیتے ہیں. تربوز کا یہ ہے کہ جب بھی آپ تربوز کھائیں, بہت بہترین چیز ہے تربوز, پانی کے جسم میں پانی ہے اس کو مکمل کرتا ہے, پورا کرتا ہے وہ. تو تربوز کو
हमेशा काली मिर्च छिड़क के खानी चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि मैंने सवाल इस पर किया कि अमूमन लोग इस चीज़ पे बात करते हैं, तो जब भी आप खाएं तो एक तो खुला हुआ ज़ाहिर है बिल्कुल, वो तो इतने इसमें जरासीम जा रहे होते हैं, और फिर काली मिर्च नमक के जो है छिड़क के खाएं। मोहसिन भाई आपकी जानिब आऊँगा, हम इतनी देर से पूछ रहे हैं कि सब्र के लिए क्या करें, कोई दुआ है कि हमारे अंदर बर्दाश्त आ जाए? हर चीज़ की दुआ होती है, तो कोई ऐसी दुआ है कि जी हमारे अंदर बर्दाश्त आ जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ये अल्लाह के कुरान पाक की आयत भी है और ये दुआ भी है कि बंदा अल्लाह ताला से जब भी ये बातों के, जब भी कोई इसकी मुश्किल आए और उसे सब्र करना पड़े, तो याद रखे कोई साथ दे ना दे, अल्लाह तो साथ दे रहा है ना। तो ये इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अच्छा, जब गुस्सा है, अब अमूमन हमें गुस्सा आता है, हमारे यंगस्टर जो है उनमें बड़ा गुस्सा है, मुझ में भी है, तो जब गुस्सा एकदम बहुत कहते हैं पीक पे आ जाता है, एकदम से आ जाता है, तो उसके लिए हम फौरन क्या पढ़ना शुरू करते हैं? अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करने लगे, लाज़मी करना चाहिए, क्योंकि उससे कहते हैं अब बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाता है, क्योंकि गुस्से में इंसान शैतान सबसे ज्यादा वार करता है। बिल्कुल। और इसलिए एक तो इस्तिग़फ़ार, दूसरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह की पनाह के या और शैतान मददूर से महफूज होने की पनाह मांगनी चाहिए। तो याद रखिएगा, औज़ु बिल्लाह का विर्द और इस्तिग़फ़ार का विर्द, ये दोनों चीज़ आपके गुस्से को ज़ाइल भी कर देगी और शैतान से आप महफूज भी हो जाएंगे। और दूसरी बात कि अगर ज़्यादा गुस्सा है तो हुक्म फरमाया कि भाई तुम वज़ू कर लो या पानी पी लो, उससे भी आपके जो गुस्से में कमी आ जाएगी। अच्छा, हमारे जो सहाबा इकराम थे वो किस तरह सब्र किया करते थे, कोई उनकी मिसाल है? बिल्कुल बिल्कुल, हज़रत उमर फारूक ताला अन्हु की ज़ात को देख लें आप कि उमर फारूक ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था, वो काफिर था। उमर फारूक का जलाल आपको मालूम है कैसा था, लेकिन आप उसे कई मरतबा कहते हैं कि भाई दीन इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन उसने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन आपने अपने सब्र, अपने गुस्से को काबू किया और ग़ुलाम होते हुए हज़रत उमर फारूक ने उसे आज़ाद कर दिया। यानी कि मिसाल के तौर पे उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं की, कोई जुल्म नहीं किया, काफिर था, लेकिन होता है कि अगर मेरे मातहत है और किसी और मज़हब का या दीन का है तो मैं उस पर अपने ऑर्डर लागू करूँगा, लेकिन मेरे आका उमर फारूक ताला अन्हु की शान को देखिए कि आपने ना सिर्फ उसके साथ शफकत और मोहब्बत वाला रवैया रखा, बल्कि ग़ुलाम होते हुए हज़रत उमर फारूक ने आज़ाद भी किया। क्यों? एक मिसाल देनी थी कि देखो नौकरी अपनी जगह, काम अपनी जगह और इस्लाम अपनी जगह। फिर आपकी एक मिसाल देता हूँ कि भाई सब्र जो है ना, सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदा रुक जाए किसी चीज़ से, सब्र नाम एक चीज़ और का भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, आप फरमाते हैं अगर कोई बंदा खाना खाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे, भले वो चटनी रोटी खा रहा हो, तो यकीन जाने उसने रोज़ा तो नहीं रखा ना, लेकिन अल्लाह उसको सवाब रोजेदार जैसा देगा। सुभान अल्लाह। अब कितने बड़ी बात है कि एक बंदा रोजा नहीं रख रहा, वो खाना खा रहा है, लेकिन खाना खाने का सवाब नहीं बल्कि रोजे जो भूखा है वो सवाब उसको मिल रहा है। अच्छा, ये जो हम रोजे की जब हालत में होते हैं और हमारे अंदर अदम बर्दाश्त की कैफियत आती है, तो क्या हमारे रोजे पे इसका कोई फर्क पड़ता है? देखिए, नहीं, रोजे पे फर्क तो अगर आप शरीयत के लिहाज से ज़ाहिरी तौर पे कहें कि रोजे पे तब फर्क पड़ेगा जब आप खाना या कोई भी ऐसी शय जो आपके मुंह में दाखिल हो, लेकिन आपके तकवे में जरूर फर्क पड़ता है। अच्छा। तकवे से क्या मुराद है कि रोजे का ताल्लुक क्या है? रोजे के 3 दर्जात हैं, यानी एक रोजेदार के, एक होता है आम बंदों का रोजा। आम बंदे का रोजा क्या भाई, इसने खाना पीना और यानी पानी से और खाने पीने से रुक गया और जिमा से रुक गया, यानी जो मियाँ बीवी की अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इसी तरीके से ये आम बंदों का अमल है। एक है ख़ास रोज़ा। ख़ास रोज़े का बंदा मिसाल के तौर पे कि इंसान इन चीज़ों के साथ साथ झूठ ना बोले, ग़ीबत ना करे, धोखा ना दे, ये ख़ास लोगों का रोज़ा है। और ख़ास का रोज़ा क्या है कि वो गुमान भी ना करें किसी गुनाह की तरफ, तो मालूम ही चला। और ये अब आप रोज़े की हालत में होते हैं तो उसका जो मकसद ही होता है वो होता है सब्र। अगर आप उसमें आपके अंदर बर्दाश्त नहीं रहेगी, सिग्नल से लेकर, अभी तो आजकल भारत इतना वो नहीं है, लेकिन किसी भी लॉकडाउन की सिचुएशन में या किसी में भी अगर आप सब्र का दामन छोड़ देंगे तो फिर जाहिर है आपको उस तरह जी। मैं एक बात कर, देखिए असल बात यही कि हमें आम जिंदगी में देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप, फिर वही बात आता हूँ कि अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो हम रॉन्ग वे आ रहे होते हैं। बिल्कुल। अब इंसान अपनी जान की परवाह नहीं करता, उससे ये होता है कि अगर वो हलाक होगा तो पता नहीं कितनी जानों को नुकसान होगा। तो सब्र अल्लाह ने दीन के अंदर जो रखा है, ये दीन हमारा दीन फितरत है।
फितरती तौर पे अगर देखा जाए ना तो बहुत सी चीजों में सबर आपको फायदा देता है, बिल्कुल। जैसे ट्रैफिक के तौर पे आप यही मैं कह रहा हूँ कि जो सबर है वो वाकई में आपको बहुत फायदा देता है, क्योंकि इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लें कि जब आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो कभी कभी आप खुद भी ट्रक से टकरा जाते हैं, अल्लाह खैर करे, बस के नीचे आने का चांस होता है। तो सबर करें जी, सबर वो ऐसे ही नहीं कहते कि सबर का फल मीठा होता है। प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें इस्लाम जो कहता है उसको अगर हम फॉलो करें तो बहुत सी परेशानियों से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग जैसे दस्तरखान का काम आप लोग करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, उसके अलावा आप जैसे और भी लोग हैं, इस वक्त में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मना हुआ है। अब आप भी ज़ाहिर है ना इफ्तार करा पा रहे हैं, ना सहरी करा पा रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं आप उस चीज़ को? जी शेर भाई, दस्तरखान जो ज़ाहिरी वहाँ सजता था और जो कि ज़कात और सदक़ात से पाक था, आपके इल्म है कि उस दस्तरखान में कोई ज़कात और सदक़ात हम नहीं लेते थे, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र जो ये वबा हमारे मुल्क पे आई है, पूरी दुनिया में आई है, अल्लाह ताला पहले हमारे मुल्क को सलामत कर आमीन। तो अब हमने जो तरीका अख्तियार किया वो क्या है, पके हुए खाने जो हम अपनी निगरानी में पकाते हैं वो और राशन वो लोगों के घरों तक रात में पहुंचाया जा रहा है, डोर टू डोर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और हमने जो उन मखसूस इलाके जो चुने हैं वो चुने जो बहुत ज़्यादा गरीब आबादियाँ हैं, जो कच्ची आबादी हैं कराची के मज़ाफ़ात में, हमने उनको चुना है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ठट्टा मकली शरीफ की तरफ भी गए, जहाँ कोई भी पुरसाने हाल नहीं है और वहाँ बहुत हालात ख़राब है लोगों के, और हमने वहाँ भी ये सिलसिला शुरू किया है उन गाँवों में। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला हम सब पे जो है वो रहमत फरमाए। इस नशिस्त का मकसद यही होता है कि बहुत सी चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती हैं, स्क्रीन के उस तरफ बैठे हुए भी लोगों को हमारी कोशिश होती है कि हम आगाही दें, और ये जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, इंशाअल्लाह ताला हम जल्द से जल्द इससे बाहर आएंगे। तब तक आप सबको यही कहूँगा कि सब्र करें। आज बात हो रही थी सब्र के हवाले से, अदम बर्दाश्त के हवाले से, और बात वही है कि जितनी बर्दाश्त की कमी हमारे अंदर होगी उतना हमारे नुकसान होगा। और आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। कहते हैं कि जी सब्र का फल मीठा होता है, और फिर बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो पता नहीं फल कब मिलेगा। आप अपनी कोशिश जारी रखें और अपनी नेचर के अंदर इस चीज़ को लाएं, तो आपको बहुत फायदे होंगे। और इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे 1 से 3 में। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।